focus on more on delivery part, okay, instead of preparing a documentation, okay. So that is one of disadvantage, okay. And what are the advantages that we already covered? Okay, my screen is visible, guys? Yes. Yes, sir. Okay. So next point we'll see. Okay. So we have done enough of the agile. Now you might have all the clear understanding what exactly the agile is, why it's using, काय होतं agile मध्ये. Okay. So in upcoming lectures, once आपण जेव्हा सगळ्या टेस्टिंग शिकू की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, त्याच्यानंतर आपण एक अजाईल टेस्ट प्लॅन बघूयात. म्हणजे अजाईलची पूर्ण जर्नी फ्रॉम फर्स्ट आवर ऑफ डे 1 टू द लास्ट आवर ऑफ लास्ट डे ऑफ दॅट स्प्रिंट. ओके, म्हणजे डे 1 टू डे 10 कुठल्या मिनिटाला काय होतं, तुमची इन्व्हॉल्वमेंट काय, एकदम रिअल टाइम तुम्हाला समजवेल, सो दॅट यू विल गेट अंडरस्टूड की एक्झॅक्टली डे टू डे मध्ये ऑफिसमध्ये काय होईल, तुम्ही ऍज अ टेस्टर काय कराल, आणि तेच तुम्हाला जाऊन इंटरव्ह्यू मध्ये सांगायचंय. ओके, सो त्या लेक्चरला अजून तुम्हाला क्लिअरिटी येईल. बट फॉर दॅट वी रिक्वायर टू कम्प्लीट अवर टेस्टिंग फर्स्ट. व्हॉट आर द डिफरंट टेस्टिंग? ओके, सो इन अपकमिंग lecture I will complete that. Fine. So next point we'll see the hierarchy in organization. Okay, no interview question, just like a general knowledge we are going to see. Okay, so whoever joining as a trainee engineer, those are as a fresher basically. Okay, freshers, so they called it as a trainee engineer. Okay, then junior engineer, like us category tumchi, like you are carrying a 1 to 3 years of experience, so you will fall in that junior test engineer category. Okay, junior test engineer. And then there will be if you have experience of 4+, then they treat it as a senior test engineer. They have enough exposure in testing side. Okay, they have enough knowledge, they can handle the things independently, so those called it as a senior test engineer. Okay, then the test lead, आपला जो काय test lead असेल, whoever having more than 6+ experience, mostly minimum 6+ experience असतोच त्यांना. Okay, then comes our scrum master or manager. Okay, he can be of 10 years of experience or more than that. So in general way, this is the hierarchy of organization. Okay, so you will fall in which category? Junior test engineer. Okay, so you will be in still learning phase, or you are still learning the things, the testing things. Okay, so आपण एवढा experience तुमचा आपण दाखवतो, so you will be the test engineer or software test engineer. Understood? Now, so we'll talk about the important topic again, the roles and responsibilities as a test engineer. So tell me, till now आतापर्यंत आपण कुठल्या कुठल्या रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बघितल्यात, जेवढा काही सिलेबस झालाय तिथपर्यंत? व्हॉट आर दोज? SRS analysis. Correct. Anything else? Test design. Okay, we saw that test case design, but not in detail. Yes, but good. Yes, test case design is there. Okay. Testing the bill. Execution, you mean? Test case execution? No, sir. Testing the URL. It means you are testing the software, no? That is test case executing. You are executing the test cases. What is test case is, आपण स्टेप्स लिहितो आणि जेव्हा तुला बिल्ड मिळतं तेव्हा तू त्या स्टेप्स फॉलो करते, राईट? So that is execution is about. Yes. What else we saw yesterday? I mean, till yesterday. What is BA, Priyanka? BA is our responsibility. Yes, sir. We are talking about the responsibilities of test engineers. Black box testing. त्याच्यामध्ये पण yes, so that is execution only. Yes. Okay, so we'll saw some of them. Okay, so SRS analysis, right? First we used to go through the SRS document. We try to understand each and every requirement. That is basically SRS analysis. Okay, so till now in detail आपण फक्त SRS analysis किंवा client interaction एवढ्या दोनच बघितल्यात. So all these remaining points we are going to see in very detail in upcoming lecture. Okay, so SRS analysis, you understood all what is SRS analysis is. Then one of again responsibility, you can write it down it as well. Okay, also I'm going to share in group as well. Okay, so creating and identifying the test scenario. So what does it mean? Again detail मध्ये आपण बघणार आहोत, but just high level सांगतो आता. Let's say we need to test the application, any application, so we identify the test scenario. म्हणजे how many different way we can test this application
दॅट इज टेस्ट सिनारिओ. त्या ऍप्लिकेशन मध्ये काय काय फंक्शनॅलिटीज आपल्याला चेक करायच्या ते आयडेंटिफाय करणं म्हणजे टेस्ट सिनारिओ आयडेंटिफाय करणं. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप आहे. व्हॉट्सअप सपोज तुम्हाला मी टेस्ट करायला सांगितलं गाईज, सो व्हॉट यू विल टेस्ट इन व्हॉट्सअप? Receiving and sending the messages. Correct? Yes. So that is Receiving, scenario. sending the photos, User is images. able to send messages. User is able to create a group. User is able to make a video call. User is able to make ऑडिओ कॉल. देन स्टेटस ठेवू शकतोय की नाही, राईट? ग्रुप क्रिएट करू शकतोय की नाही, राईट? ब्रॉडकास्ट लिस्ट शेअर करू शकतोय की नाही. सो दॅट इज टेस्ट सिनारिओ आयडेंटिफाईंग. ओके, सो बेसिकली टेस्ट सिनारिओ मीन्स व्हॉट टू टेस्ट. आपल्याला काय काय टेस्ट करायचंय, दॅट इज अबाउट टेस्ट सिनारिओ. अँड टेस्ट केस डिझाईन, व्हॉट डज इट मीन? आपण बघितलं होतं हे हाय लेवल मध्ये. व्हॉट वॉज दॅट? स्टेप्स. ओके, म्हणजे टेस्ट सिनारिओ इज व्हॉट टू टेस्ट. आपल्याला काय काय टेस्ट करायचंय, आणि टेस्ट केस डिझाईन इज आपल्याला कसं टेस्ट करायचे. म्हणजे वी राईट द स्टेप्स, राईट? वी राईट द नेव्हिगेशनल स्टेटमेंट्स. म्हणजे काय, आपण बघा त्या दिवशी एक्झाम्पल बघितलं होतं लॉग इनचं. एंटर अ URL, एक्सपेक्टेड रिझल्ट, देन एंटर युजर नेम, एंटर पासवर्ड, click on login button. Okay, so those are all test case design, how to test. Okay, then creating a test data. What do you understand by the creating a test data? Any guesses? Test data. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट्सअप मध्ये आपल्याला टेस्ट करायचं असेल की पर्सनला मेसेज रिसीव्ह और सेंड करता येतात, तर त्याच्यासाठी एक कॉन्टॅक्ट पहिल्यांदा क्रिएट करावा लागेल. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल पेटीएम आपण घेतलं, तर वी नीड टू टेस्ट इट, राईट? सो व्हॉट द इनपुट्स वी रिक्वायर्ड, सो दॅट इनपुट्स इज टेस्ट डेटा. आपल्याला लाईक व्हॉट द टेस्ट डेटा वी रिक्वायर्ड फॉर पेटीएम रिचार्ज करायचं असेल तर व्हॉट द टेस्ट डेटा वी रिक्वायर्ड? We required mobile number, right? Mobile number. Yes, we Bank account. required. Yes, so आपल्याला ऑपरेटर लागेल, किंवा लेट्स से लॉगिन आहे, लॉगिन बटन, लॉगिन फंक्शनॅलिटी तुम्हाला चेक करायची, तर व्हॉट इज द इनपुट्स, व्हॉट आर द टेस्ट डेटा यू रिक्वायर्ड? यू रिक्वायर्ड व्हॅलिड युजर नेम, व्हॅलिड पासवर्ड, राईट? निगेटिव्ह टेस्टिंग करायचे असेल तर यू रिक्वायर्ड सम इनव्हॅलिड थिंग्स, म्हणजे जे डेटाबेस मध्ये प्रेझेंट नाहीये असा डेटा. सो दॅट इज क्रिएटिंग अ टेस्ट डेटा इज अबाउट. ओके, जनरली हा टेस्ट डेटा आपल्याला एक तर BA देतो किंवा क्लायंट सुद्धा देतो. डमी डेटा ऑल्सो वी कॉल इट एज डमी डेटा. म्हणजे आपल्याला सपोज काय टेस्ट करायचं असेल तर वी क्रिएट अ टेस्ट डेटा. ओके, देन टेस्ट केस एक्झिक्युशन, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला ऍक्च्युअल बिल्ड मिळतं, यू स्टार्ट टेस्टिंग द BBT ऑल्सो यू कॉल इट एज, और द टेस्ट केस एक्झिक्युशन आपण करतो. ओके, देन इम्पॉर्टंट टॉपिक, defect logging and tracking. What does it mean? Defect logging and tracking. What's that? No. फिफ्थ पॉइंट राहिला का? फिफ्थ पॉइंट टेस्ट केस एक्झिक्युशन ना, दॅट वी कवर्ड. म्हणजे आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत, बट टेस्ट केस एक्झिक्युशन इज व्हॉट? आपण ज्या काही ऍप्लिकेशन टेस्ट करणार आहोत, ज्या काही टेस्ट केसेस डिझाईन केलेत, ते आपण एक्झिक्यूट करतो, राईट? यू माइट हॅव सीन इन टेस्टिंग फेज ऑफ SDLC इज डिवायडेड इंटू द 2 पार्ट्स, टेस्ट केस डिझाईन अँड टेस्ट केस एक्झिक्युशन, राईट? आठवतंय? Yes, sir. आपण ऍक्च्युअल एक्झिक्यूट करतो टेस्ट केसेस, म्हणजे ऍप्लिकेशनला लॉग इन करून आपण टेस्ट करतो विच इज वर्किंग फाईन ऑर नॉट. काही डिफेक्ट्स आहेत का, काही ऍप्लिकेशन जसं चालायला हवं, वर्किंग जसं आहे तसं चालतंय की नाही, दॅट इज टेस्ट केस एक्झिक्युशन. ओके, नाउ डिफेक्ट लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग, व्हॉट डज इट मीन? जेव्हा आपण टेस्ट केस एक्झिक्यूट करतो, म्हणजे किंवा एक्झिक्युशन करतो किंवा ऍप्लिकेशन टेस्ट करतो, ऍप्लिकेशन टेस्ट करत असताना आपल्याला एक्सपेक्टेड रिझल्ट आणि ऍक्च्युअल रिझल्ट जर मॅच होत नसेल तर व्हॉट डज इट मीन? इट्स डिफेक्ट, राईट? आपल्याला डिफेक्ट मिळतील, इश्यूज मिळतील, प्रॉब्लेम्स मिळतील ऍप्लिकेशन मध्ये. गाईज, एनिथिंग रॉंग? यू गाईज आर नॉट समजत नाही, काही होते, काही होते, करेक्ट आहे. I am not getting responses. It should not be the one way communication, as I said in very first lecture. ओके, सो जेव्हा आपण ऍप्लिकेशन टेस्ट करतो तेव्हा आपल्याला डिफेक्ट्स मिळतात किंवा इश्यूज मिळतात. ओके, सो लॉगिंग म्हणजे आपण इन्फॉर्म करतो डेव्हलपरला, डिफेक्ट रेज करतो,
दॅट इज डिफेक्ट लॉगिंग. ओके, अँड ट्रॅकिंग म्हणजे तो डिफेक्ट रेज झाल्यानंतर त्याचा ट्रॅक करतो. म्हणजे डेव्हलपर तो कधी फिक्स करतोय, कधीपर्यंत देईल आपल्याला डिफेक्ट फिक्स करून. सो त्या डिफेक्टचं स्टेटस काय आता, ओके, किती वेळ लागणार आहे डिफेक्टिंगला, सो डिफेक्ट फिक्स करायला डेव्हलपरला. सो दॅट इज अबाउट ट्रॅकिंग. वी यूज टू ट्रॅक दॅट डिफेक्ट. ओके, आपण फक्त डिफेक्ट लॉक करून सोडून देत नाही, तर त्याचा ट्रॅक पण घेतो. म्हणजे तो किती लवकरात लवकर डेव्हलपरने फिक्स केला पाहिजे त्याचा ट्रॅक पण आपण घेतो. ओके, देन देर इज अ ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स, व्हेरी डिटेल आपण बघणार आहोत. ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स ऍज ऑफ नाउ जस्ट लिहून घ्या. ऑल दीज आर ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स अँड टेस्ट केस रिव्ह्यू. इट्स लाईक अगेन द प्रिव्हेन्शन मेथड. बेसिकली आपली फंक्शनॅलिटी कुठली टेस्ट व्हायची, मिस नको व्हायला. ओके, फंक्शनॅलिटी जे रिक्वायरमेंट आपण कस्टमरचे आहेत त्या सगळ्याच्या सगळ्या टेस्ट व्हायला हव्यात. एखादी जरी मिस झाली तर काय होईल, प्रोडक्शन मध्ये इश्यू येतील किंवा आपल्याकडून डिफेक्ट मिस होतील आणि ते प्रोडक्शन मध्ये जाऊन सापडतील. सो टू मेक शुअर सगळ्या रिक्वायरमेंट आपण कव्हर केलेल्या आहेत की नाही, वी आर प्रिपेअरिंग दिस ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. यू कॅन आयदर राईट प्रिपेअरिंग traceability matrix. Okay, client interaction you already know. Okay, did you get chance to interact with client ever during your project, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When Yes. Sonal, when you did get When, sir, chance to Hmm. when business analyst is not solve our query, then permission of project manager, we Hmm. interact with client. Correct. And what else, where else? अजून कुठे? आकाश, गाइज गो ऑन म्यूट. Yes, आकाश sir. तू सांग फक्त. येस, एसआरएस अनालिसिस फेज मध्ये आपण क्लायंटची इंटरॅक्ट करतो. अजून एकदा कुठे करतो, कुठे चान्स आहे तुला क्लायंटची इंटरॅक्ट करायला? काल शिकलो बघ आपण. थांबा. लेट आकाश थिंक. क्लायंटशी संबंध कधी आला आकाश आपला? मीटिंग मध्ये. करेक्ट. विच मीटिंग? रिव्ह्यू मीटिंग, स्क्रम रिव्ह्यू. Correct. Okay, so what we exactly doing in that meeting? Customer give review to us. Okay, so we used to give demo to customer, right? We give demonstration. We म्हणजे कोण? Our tester. ओके, टेस्टर. म्हणजे जे काही युजर स्टोरीवर तू काम करशील तर त्यात ती कशी चालते, ते फंक्शनॅलिटी ऍप्लिकेशन वर्क कसं करते वगैरे, यू विल शो डेमो टू कस्टमर. ओके, सो देअर यू विल गेट चान्स फॉर क्लायंट इंटरॅक्शन. दॅट इज अगेन युअर वन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अँड अगेन टेस्ट केस रिव्ह्यू. ज्या काही टेस्ट केस डिझाईन केल्यात आपण त्याचा रिव्ह्यू करतो. म्हणजे रिव्ह्यू म्हणजे काय, पुन्हा एकदा चेक. ओके, आपण स्वतः एकदा करतो. वी आस्क टू अवर कलिग एज वेल. ओके, म्हणजे दोन टेस्टर्स असतील, अभिमन्यू आणि अभिषेक. सो व्हॉट अभिषेक विल डू, अभिषेक विल शेअर हिज टेस्ट केसेस टू अभिमन्यू अँड अभिमन्यू विल शेअर हिज टेस्ट केसेस टू अभिषेक अँड दे विल व्हेरीफाय की सगळ्याच्या सर्व रिक्वायरमेंट अभिषेकने कव्हर केलेल्या आहेत की नाही इन हिज टेस्ट केस डिझाईन. ओके, सो टू मेक शुअर की क्लायंटच्या सगळ्या रिक्वायरमेंट कव्हर झालेल्या आहेत की नाही इन डिटेल आपण अगेन बघणार आहोत. So these are the some roles and responsibility as a tester. Understood? High level. सर 7th पॉइंट रिपीट करा ना. Okay. So सर high 6 level. and 7 point 6 and 7 point रिपीट करा. Okay. तुला काय समजलंय डिफेक्ट ट्रॅकिंगचं, आधी ते सांग मला. डिफेक्ट लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग. हु इज लॉग इन विथ जीमेल आयडी? सॉरी. यस सर. हा, तुला काय समजले ते सांग. I'll add on ते that. पॉइंट नाही. डिफेक्ट विथ लॉगिंग अँड ट्रॅकिंग. हॅलो हा, बोल ना. तुला काय सर, ते समजलं? पॉइंट मला समजलं नाही. डिफेक्ट लॉगिन अँड ट्रॅकिंग. ओके, डिफेक्ट म्हणजे काय माहितीये तुला? म्हणजे इन जनरल वे येस. आपण त्याची डेफिनेशन पण बघू. काय डिफेक्ट म्हणजे काय? इश्यू, प्रॉब्लेम, डिफेक्ट. इश्यूज. ओके, म्हणजे Yes. ऍप्लिकेशन मध्ये ऍप्लिकेशन जसं चालायला हवं तसं चालत नाहीये, वर्किंग करत नाहीये, एक्सपेक्टेड रिझल्ट इज नॉट मॅचिंग विथ ऍक्च्युअल रिझल्ट, देन इट इज डिफेक्ट. सो जेव्हा तू टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट करतो, म्हणजे जेव्हा तू ऍक्च्युअल टेस्टिंग करतो तेव्हा तुला डिफेक्ट येतात. सो तू डिफेक्ट तुला कुणाला तरी इन्फॉर्म करायला लागतात. कुणाला इन्फॉर्म करतो तू डिफेक्ट? कुणाला करशील इन्फॉर्म? डेव्हलपर टीमला. येस. ओके, सो डेव्हलपरला तू सांगणार
की दिस इज द डिफेक्ट, फिक्स इट. सो दॅट इज लॉगिंग, म्हणजे डिफेक्ट रेज करतो आपण डेव्हलपरला. ओके, युझिंग जिरा टूल, युझिंग HPLM टूल, वी नीड टू रेज अ डिफेक्ट. एक काइंड ऑफ फॉर्म भरायचा असतो, म्हणजे एक देर आर फील्ड्स आर देअर की डिफेक्ट एक्झॅक्टली काय आहे, कुठे येतोय, अँड वी इन्फॉर्म टू करायची असते. डेव्हलपर. सो येस, सॉरी, तिकीट रेस करायची असते, तिकीट रेस. तिकीट रेज. सो दॅट इज डिफेक्ट रेज करतो आपण, अँड त्याचा ट्रॅक पण घेतो. ओके, सो वेन डिफेक्ट म्हणजे डेव्हलपरशी कोऑर्डिनेशन करतो की कधी हा डिफेक्ट फिक्स होईल, मला कधीपर्यंत रिटेस्टिंग करायला मिळेल, किंवा किती वेळ लागेल, ऑल दिस थिंग्स. सो दॅट इज ट्रॅकिंग. Okay, then someone asked about traceability matrix. So it's like again to make sure that we prepare a traceability matrix. म्हणजे काय, आपण एक टेबल बनवतो, त्या टेबल मध्ये we do the mapping between written test cases and the requirement. ओके, डिटेल मध्ये आपण बघणार आहोत. आता फक्त एवढंच माहित करून घ्या की ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स कशासाठी बनवतो, की कुठली रिक्वायरमेंट आपल्याकडून सुटू नये म्हणून. म्हणजे सगळ्याच्या सर्व रिक्वायरमेंट आहेत ज्या त्या स्प्रिंट मध्ये घेतलेल्या, त्या सगळ्याच्या सगळ्या टेस्ट व्हायला हव्यात. सो टू मेक शुअर दॅट वी आर प्रिपेरिंग ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. ओके, वी डू द मॅपिंग बिटवीन रिक्वायरमेंट अँड टेस्ट केसेस. म्हणजे प्रत्येक रिक्वायरमेंटच्या पुढे कुठली टेस्ट केस लिहिली आहे ते आपण लिहितो, सो दॅट वी आयडेंटिफाय की कुठली तर एखादी तर रिक्वायरमेंट मिस झालेली नाहीये ना. सो टू मेक शुअर, जसा डेव्हलपर युनिट टेस्टिंग करतो की सगळ्या रिक्वायरमेंट त्याच्या त्या कोडमध्ये आहेत की नाही. सो लाईकवाईज वी ॲज अ टेस्टर वी नीड टू प्रिपेअर दिस ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स. अँड अगेन द सेम टेस्ट केस रिव्ह्यू पण तसंच आहे. आपण जे काही टेस्ट केस डिझाईन करतो, त्या डिझाईन केलेल्या टेस्ट केसेस मध्ये काही मिस तर झालेला नाही ना, हे चेक करण्यासाठी आपण एक तर स्वतः रिव्ह्यू करतो, आणि आपण आपल्या कलिगला सुद्धा सांगतो, म्हणजे आपला जो काही टेस्टिंग टीमचा कलिग आहे त्याला सुद्धा सांगतो हे तू रिव्ह्यू कर, आणि त्याच्या सुद्धा टेस्ट केसेस आपण रिव्ह्यू करतो. सो दॅट इज अबाउट roles and responsibilities. Understood? Okay, so next again points we are going to see की आता तुम्हाला 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, किंवा काहींना 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आपण शो करणार आहे, म्हणजे आहे तुम्हाला एक्सपिरियन्स. सो आतापर्यंत जेवढं शिकलो आपण, सो व्हॉट यू थिंक, व्हॉट आर द चॅलेंजेस दॅट टेस्ट इंजिनियर माइट बी फेसिंग? टेस्ट इंजिनियरला काय काय प्रॉब्लेम्स फेस करायला लागू शकतात त्याच्या करिअरमध्ये? व्हॉट यू थिंक? एनी गेसेस? ऍटलीस्ट ट्राय करा. टेस्टिंग करायला आपल्याला टाइम फार कमी भेटणार. परफेक्ट, व्हेरी गुड. कधी मिळणार पण, म्हणजे का मिळणार, कधी मिळणार, असं कसं होईल? कारण की डेव्हलप करायला वेळ लागणार, आणि जर आपल्याला क्लायंटला पटकन द्यायचं असेल तर आपल्याला तेवढ्या वेळात ते काम पूर्ण करायचं आहे. बरोबर, बट तुला जे टेस्टिंगला टाइम कधी मिळणार? कमी म्हणजे कधी? कोणीतरी काहीतरी चूक करत असेल म्हणून तर तुला टेस्टिंगला कमी टाइम मिळणार ना. हो हो हो, म्हणजे कोण? डेव्हलपर. डेव्हलपर. म्हणजे Developer. तुला जे काही बिल्ड देतोय डेव्हलपर, तुला जे हा. काही बिल्ड मिळणार आहे डेव्हलपर कडून, ते उशिरा मिळणार आहे, राईट? Right. म्हणजे लेट्स से Right. 10 दिवसांचं स्प्रिंट आहे, आणि तुला बिल्ड सपोज 6व्या दिवशी मिळायला हवं, म्हणजे सोमवारी, सेकंड वीकच्या, तर तुला ते मिळते अगदी गुरुवारी शुक्रवारी, आणि तुला एखाद दिवस किंवा 2च दिवस आहे टेस्टिंगला, राईट? Yes. Right. सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. ओके, येस. एनीवन एल्स? अजून काय काय प्रॉब्लेम शकता? Lack of knowledge regarding the testing, or maybe lack the of code knowledge about what? about programs or any requirement. बट प्रोग्रामचं Customer नॉलेज requirement. टेस्टरला घेऊन, No, customer requirement actually. यू मीन अंडरस्टँडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट Yes. Yes. इश्यू? Yes. येस, Yes. करेक्ट. एनिथिंग एल्स? व्हॉट यू थिंक? अजून काय काय प्रॉब्लेम असू शकतात? जस्ट Built-in थिंक इन built जनरल वे. installation. Lack of documentations. Lack of documentation, what does it mean? Didn't understand. Requirements कुठलं are done. हम्म? Requirements. लगे ट्राय तर कर, म्हणजे एका सेकंदासाठी अनम्यूट करतो आणि लगेच म्यूट वर जाते. अभिषेक, Yeah, this documents. अरे सॉरी, बोल ना, म्हणजे उत्तर कंप्लीट कर ना तुझं. सर, जे डॉक्युमेंट्स आपण टेस्ट करणार आपल्याला DA करण्याचे डॉक्युमेंट्स येतो आपल्याला, रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स वगैरे. SRS, हा हा.
क्लिअरली रिक्वायरमेंट्स मेन्शन नाही आहेत येस किंवा म्हणजे मग कम्युनिकेशन व्यवस्थित होत येस आत्ता तो टॉपिक डिस्कस केला आपण ऑलरेडी. म्हणजे कोणीतरी सांगत होतं की issues in understanding of requirement, that could be the one of challenge, right? What else? Environmental issues means हार्डवेअर सॉफ्टवेअर जो आपण इन्स्टॉलेशन प्रॉब्लेम आल्यानंतर काही म्हणजे टेस्टिंग करताना इन्स्टॉलेशन प्रॉब्लेम आला, लाईट वगैरे गेली किंवा तो डेटा सेव्ह करायचा राहिला असेल. No, not that. Yes, someone was saying communication issue. Can you unmute yourself? With whom communication issue? Like with testing team as well, or else with the developer. Correct. Okay. In case if They are not communicating as well properly in their own team, they are not able to like sort the issues or correct. solve the problems. Perfect. Okay. So communication issue. आपले व्यवस्थित वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेव्हलपर. ओके. डेव्हलपर जे काही डिफेक्ट आपण रेज करतोय ते वेळेत फिक्स करत नाहीये, राईट. सो त्याच्यामुळे इट माइट मिस युअर डेडलाईन्स. तुम्हाला ज्या वेळेत तुमचं काम पूर्ण करायचंय ते काम कदाचित डिपेंडन्सी डेव्हलपरवर असल्याने होऊ शकत नाही. प्रॉपर कम्युनिकेशन नाही, डेव्हलपर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, किंवा इन सम केसेस क्लायंट इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग. तुम्हाला काही ऍक्शन आयटम तुम्ही रेज केले, तुम्ही काही क्युरीज रेज केल्या क्लायंट सोबत, तर क्लायंट वेळेत रिप्लाय देत नाहीये, वेळेत रिप्लाय देत नाही ईमेलला. सो तुम्ही आज क्युरी रेज केली, क्लायंटने 3 दिवस तुम्हाला रिप्लायच दिला नाही. सो यू विल हॅव द अनरिझॉल्व्ड क्युरीज फॉर दॅट 3 days, राईट. मग पुढचा मग त्याच्यानंतर तुम्ही पुढच्या गोष्टींना पण डिले होणार. सो लाईकवाईज. ओके. सो देर आर फ्यू यू कॅन राईट डाऊन. इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारतात की ऍज अ टेस्ट इंजिनियर what are the challenges, what are the difficulties you have faced during your 3 years of testing experience? Okay, write down. And already we have discussed some of them. There are some others as well. I am going to share with you on group. Okay, अजून डिस्कस करूयात आपण ते. ऍज ऑफ नाउ जस्ट क्वेश्चन लिहून घ्या, एक 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 एक्सप्लेन करू आपण. ओके. सो मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट म्हणजे काय होतं, आता जेव्हा तुम्हाला SRS डॉक्युमेंट मिळतं टेस्ट ह्यांना टेक्निकल टीमला, म्हणजे काय होतं, डेव्हलपर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट अँड टेस्टर ॲज वेल गोइंग थ्रू द रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट, राईट. सो देर कुड बी द मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट अमंग डेव्हलपर्स अँड टेस्टर. असं होतं, डेव्हलपरला वाटतं धिस इज द फीचर, म्हणजे हे फंक्शनॅलिटी आहे, आणि जेव्हा आपण टेस्ट करतो वी थॉट दॅट इट इज अ डिफेक्ट, राईट. सो दॅट इज मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. डेव्हलपरचं एक अंडरस्टँडिंग होऊन जातं, आपलं दुसरंच अंडरस्टँडिंग होऊन जातं. जेव्हा आपण टेस्टिंग करतो तेव्हा आपण डिफेक्ट रेज करतो, डिफेक्ट सांगतो, पण डेव्हलपर म्हणतो हा डिफेक्ट नाहीये, हे तर फीचर आहे, तिथं रिक्वायरमेंट आहे. सो दॅट इज मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. ओके. याचं एक एकदम ताजं उदाहरण द्यायचं झालं तर काय म्हणजे व्हॉट आय फेस्ड, म्हणजे आपल्या क्लासमध्येच यु नो व्हॉट्सअप ब्रॉडकास्ट फंक्शनॅलिटी माहिती आहे तुम्हाला? येस सर, येस सर. एव्हरीवन नोज की आपल्याला सपोज अनेक जणांना सेम मेसेज करायचा असेल तर आपण एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनवतो अँड देन वी शेअर द मेसेज इन दॅट ब्रॉडकास्ट लिस्ट, सो दॅट एकाच वेळेस प्रत्येकाला सेंड होऊन जातो. ओके. तर आय वॉज नॉट वेल वर्स, किंवा मला पूर्ण ती फंक्शनॅलिटी माहित नव्हती. अगदी रिसेंटलीच 1-2 महिन्यांपूर्वीची पण गोष्ट नसेल ती. तर व्हॉट वॉज हॅपनिंग की मला नोट्स पाठवायच्या होत्या बऱ्याच स्टुडंट्सला ऍट अ टाइम, कारण की काही लेट जॉईन वगैरे झाले. तर आय प्रिपेअर्ड सम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, त्यात 7-8 लोकांची, 10 लोकांची, आणि त्यामध्ये मी एकदम नोट्स टाकल्या सो दॅट की एकाच वेळेस माझं काम व्हावं म्हणून. बट त्यातल्या 3 ते 4 जणांना मेसेजेस सेंड झाला नाही. ओके. आय चेक नेक्स्ट डे, आय वॉज चेकिंग की डिलिव्हरी झालाय की नाही सगळ्यांना, तर 2-3 लोकांना झालाच नव्हता सेंड. व्हाय दॅट? बिकॉज का बरं नाही सेव्ह झाला असेल, सेंड झाला नसेल त्यांना. त्यांना मी सांगितलेलं की मी तुम्हाला ऑलरेडी मेसेज केलेला आहे, बट स्टील दे वेर सेइंग सर आम्हाला रिसिव्हच झाला नाही.
मेसेज रिसीव्ह झाला नाही. वाय व्हॉट्सअप रिसीव्ह नंबर झाला? Not, I think they were not in broadcasting list. So that They were in broadcast list. Okay, they were in okay, broadcast list. okay, काहीतरी okay. लिमिट असेल सर. लिमिटेशन ऑफ नंबरचं काहीतरी No. लिमिटेशन Okay. असलं. So I was not aware of that requirement or functionality की जेव्हा तुम्ही ब्रॉडकास्ट करता ना कोणाला, तर ज्याला ब्रॉडकास्ट करताय त्याच्याकडे तुमचा नंबर सेव्ह असला पाहिजे. ओके, सो ते जे 2-3 लोक होती त्यांनी माझा नंबर सेव्ह केला नव्हता. सो जे काही मी ब्रॉडकास्ट करतोय ना त्यांना ते डिलिव्हर्डच होत नव्हतं. ओके, सो आय वॉज इन मिसअंडरस्टँडिंग दॅट की हा डिफेक्ट आहे, की व्हॉट्सअपच्या ब्रॉडकास्टिंग मध्ये काहीतरी इश्यू आहे, काही जणांना मेसेज जातोय, काही जणांना मेसेज नाही जात. ओके, देन त्या 2-3 लोकांनीच मला सांगितलं, सर आमच्याकडे तुमचा नंबर कदाचित सेव्ह नाहीये म्हणून तुम्हाला आमचा मेसेज येत नाहीये. सो दॅट इज द मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. ओके, जर हे मी टेस्ट करत असतो तर मी काय केलं असतं, डिफेक्ट रेज केला असता. राईट, डेव्हलपरला सांगितलं असतं की यार सगळ्यांनाच मेसेज जात नाहीये, 2-3 जणांना. मग डेव्हलपरने काय सांगितलं असतं मला की दॅट इज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लायंट, की तुम्ही ज्याला ब्रॉडकास्ट करताय त्याच्याकडे तुमचा नंबर सेव्ह असायला हवा. ओके, सो दॅट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग इन रिक्वायरमेंट. ओके, डेव्हलपरचं एक अंडरस्टँडिंग असतं, तुमचं एक अंडरस्टँडिंग असतं. अंडरस्टूड? होऊ शकतं ना असं, असं होऊ शकतं. ओके, देन कम्युनिकेशन इश्यू बिटवीन डेव्हलपमेंट टीम अँड टेस्टिंग लीड. जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं, डेव्हलपर व्यवस्थित तुम्हाला वेळेत रिस्पॉन्ड करत नाहीये, डिफेक्ट लवकर फिक्स करत नाही. ओके, अगेन डिले इन फिक्सिंग डिफेक्ट ऑन टाइम. जे डिफेक्ट तुम्हाला मिळत आहेत ते लवकर पण फिक्स केले पाहिजे डेव्हलपरने, सो दॅट तुम्ही तुमची टेस्टिंग कम्प्लीट करू शकाल. ओके, देन अनअवेबिलिटी ऑफ राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा. व्हॉट डज इट मीन? दॅट इज अगेन वन ऑफ की चॅलेंज. व्हॉट इज दॅट? टेस्ट अनअवेबिलिटी ऑफ डेटा हा टेस्ट डेटा इनकरेक्ट आपलं हे युजर आयडी पासवर्ड इनकरेक्ट असेल तर तो ऍक्सेप्ट करणार नाही. that is not the explanation of unavailability of right set of data. Sir, coding of that software is not completed or proper. No. What do you understand by test data? आपण वरती एक हाय लेवल बघितलं. What is the test data? इनपुट Inputs, right? आपण म्हणजे काय इनपुट द्यायचे, काय एकापेक्षा इनपुट जास्त द्यायचे इनपुट, हा हेच ते कंपल्सरी नाही. असतील तर ते कंपल्सरी. नाही, एकापेक्षा एक जास्त असं काही नाही. ओके, काय इनपुट द्यायचे ऍप्लिकेशनला तेच आपल्याला माहित नसतं. ओके, व्हॉट दॅट इज राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा. म्हणजे लेट्स से तुम्ही पेटीएमचं ऍप्लिकेशन हे केलंय, टेस्ट करताय, तो रिचार्ज फंक्शनॅलिटी तुम्हाला टेस्ट करायची, बट देर आर डिफरंट प्लॅन्स, राईट? 299, 399, 799, 786, जे काय असतील, तुम्हाला माहितच नाहीये की कुठले प्लॅन्स आहेत व्हॅलिड प्लॅन्स, राईट? किंवा कुठले व्हॅलिड ऑपरेटर्स आहेत, आयडिया, एअरटेल, जिओ. ओके, सो दॅट इज राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा आपल्याकडे नसतो. ओके, सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. म्हणजे टेस्टिंगसाठी आपल्याला लागणार आहे त्या गोष्टी, राईट? व्हॅलिड ऍज वेल एज इनव्हॅलिड इनपुट्स आपण देतो, तर कुठले इनव्हॅलिड इनपुट द्यायचे, कुठले व्हॅलिड इनपुट द्यायचे, व्हॅलिड इनपुट्स द्यायचे, तोच डेटा आपल्याला नसतो. लेट्स से तुम्हाला शेअर विकत घ्यायचे तुमच्या ऍप्लिकेशन वरून, जे काही ऍप्लिकेशन तुम्ही डेव्हलप करतायत. सो फॉर दॅट ऍप्लिकेशन इफ यू डोंट हॅव, तुम्हाला शेअर्स काय, कुठले कुठले शेअर्स आहेत तेच माहित नाहीये, राईट? आर यू एबल टू डू द टेस्टिंग? नो. So unavailability of right set of test data. So we can ask to BA or we can ask to developer, client ki baba amala to set data de, test data, so that we can do effective testing. Understood? Yes sir. Then difficulty we face while understanding the requirement that we already discussed. जो कोणीतरी सांगितला पण होता, एखादा रिक्वायरमेंट खूपच क्लिअरली मेन्शन केलेली नाहीये इन SRS डॉक्युमेंट, आपले क्लिअरच होत नाहीये, किंवा आपण क्लायंटला इश्यू रेज केला, आपण क्लायंटला क्युरी रेज केली, ऍक्शन आयटम रेज केली, क्लायंट आपल्याला रिस्पॉन्ड करत नाहीये, किंवा कधी कधी काय होतं क्लायंटलाच माहित नसतं व्यवस्थित, म्हणजे तोच एक्सप्लेन आपल्याला करू शकत नाही की व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट युजर स्टोरी इज अबाउट और व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट रिक्वायरमेंट इज अबाउट. ओके, that is, and one of the biggest challenge we face as build received not on time. So as a tester we get less time for execution.
म्हणजे तुम्हाला जर बिल्ड लेट मिळालं तर क्वालिटी टेस्टिंग तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळणार नाही टेस्टिंगसाठी, सो दॅट घाईघाईत टेस्टिंग होईल, सो क्वालिटी माइट गेट इम्पॅक्ट, राईट. जे बिल्ड तुम्हाला सोमवारी मिळायला हवं होतं ते बिल्ड सपोज तुम्हाला गुरुवारी मिळते, म्हणजे 4 दिवस लेट, तर तुम्हाला टेस्टिंग साठी कमी टाइम मिळतोय, सो लेस टाइम फॉर टेस्टिंग. So that is one of biggest challenge as a test engineer. Understood? I'm going to share this with you as well. Okay. Yes, So sir. there are some process related challenge like software testing life cycle. म्हणजे टेस्टिंग करताना आपल्याला जे काही मेन प्रॉब्लेम्स येतात. So like as I said, limited time available for testing. म्हणजे बिल तुम्हाला लेट मिळतं. ओके, दॅट इज वन ऑफ की चॅलेंज. लेट एंगेजमेंट ऑफ टेस्टिंग टीम. मग त्याच्यामुळे आपल्याला लेट एंगेजमेंट होते टेस्टिंग मध्ये, आपल्याला पुरेसा वेळ मिळत नाही. ओके, लाईक नेक्स्ट चॅलेंज टेस्ट एन्व्हायरमेंट इश्यू और बिल्ड इन्स्टॉलेशन इश्यू. ओके, जे बिल्ड तुम्हाला मिळतंय डेव्हलपर कडून, दॅट बिल्ड इज नॉट स्टेबल. ओके, म्हणजे काय, तुम्ही लॉग इन करताय ऍप्लिकेशनला आणि दर 5 सेकंदांनी किंवा 10 सेकंदांनी बिल्ड ऍप्लिकेशन डाऊन होत आहे, राईट. दॅट इज वन ऑफ इश्यू. देन डिले इन फिक्सिंग और इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट. म्हणजे आपण डेव्हलपरला सांग डिफेक्ट रेज केला, डेव्हलपरने तो 2-3 दिवस डिफेक्ट ऍड्रेसच केला नाही, म्हणजे लक्षच दिलं नाही किंवा फिक्सच केला नाही. सो डिले इन डिफेक्ट, जर त्याने लेट केला तर तुमचं पुढचं काम थांबणार आहे, राईट. सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. ओके, इम्प्रॉपर फिक्सिंग, त्याने फिक्स केलाय डिफेक्ट, बट अगेन अँड अगेन तो डिफेक्ट परत येतोय, त्याने व्यवस्थित फिक्स केला नाही. ओके, परत आपल्याला नवीन बिल्ड दिलं त्याने, बट त्याच्यामध्ये पण तो फिक्स नाहीये. सो इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट्स. ओके, देन कम्युनिकेशन इश्यूज बिटवीन टीम्स लाईक अनरिझॉल्ड क्युरीज. म्हणजे आपण डेव्हलपरला काहीतरी विचारतोय तर डेव्हलपर आपली क्युरी सॉल्व्ह करत नाहीये, किंवा आपण क्लायंटला विचारतोय तर क्लायंट सुद्धा आपली क्युरी सॉल्व्ह करत नाहीये. सो डिले इन रिस्पॉन्स, क्लायंटला पण मेल केला, क्लायंटने उशिरा रिप्लाय दिला, किंवा डेव्हलपमेंट टीम सोबत आपलं कम्युनिकेशन व्यवस्थित नाहीये, किंवा एक अपडेट्स ज्या रेग्युलर यायला पाहिजे त्या येत नाहीये. सो दीज आर लाईक कम्युनिकेशन इश्यूज. अंडरस्टूड? सो दीज आर द बेसिक चॅलेंज डे टू डे आम्ही पण फेस करतो, किंवा तुम्हाला पण करायला लागू शकतात. ओके, नाउ ऍप्लिकेशन रिलेटेड चेंजेस लाईक चेंजिंग रिक्वायरमेंट. कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट खूपच जास्त चेंज होतात, सारख्या चेंज होतात. सो दॅट इज वन ऑफ चॅलेंज. ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ राईट सेट ऑफ टेस्ट डेटा, आपण आता बघितलं. अनअवेबिलिटी. ओके, बिल्ड क्वालिटी इश्यू, अगेन जे काही बिल्ड आहे विच इज ऑफ नॉट क्वालिटी बिल्ड, सारखं डाऊन होतंय दर 5, आपल्याला व्यवस्थित टेस्टिंगच करता येत नाही. सो दीज आर सम की चॅलेंजेस. आता मला सांगा, where we can discuss these challenges, what is the platform or where we can discuss these challenges? Daily meeting. In daily Daily status. Correct. In daily status meeting, also Yes. in retrospective meeting, right? Improvement meeting. आता आपण ज्या 10 युजर स्टोरी घेतल्या होत्या ह्याच्यातल्या इन दॅट स्प्रिंट टू कम्प्लीट, आउट ऑफ 8च कम्प्लीट झाल्या, 2 कम्प्लीट नाही झाल्या. वाय? बिकॉज डेव्हलपरने तुम्हाला त्याचं बिल्ड लेट दिलं, सो दॅट यू कुड नॉट एबल टू फिनिश द टेस्टिंग ऑन टाइम, right? So that where you're going to explain, inform this in retrospective meeting, ki I was facing the challenges, ki what are the mistakes we have done. So developer ne amala late build dila, so that's why we are not able to complete the testing on time, we are not able to finish testing on time. So these challenges, these issues we used to discuss in our day to day call, that is scrum call. आपण तो पॉइंट बघितला, एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लेम्स यू आर फेसिंग, राईट, व्हॉट वी हॅव डन yesterday, व्हॉट आय एम गोइंग टू डू टुडे, अँड द थर्ड पॉइंट वॉज एनी मिस्टेक्स, एनी रोड ब्लॉक्स, काही तुम्हाला प्रॉब्लेम्स आहेत का. सो दीज आर द प्रॉब्लेम्स वी यूज टू डिस्कस इन डे टू डे मीटिंग्स, ऑल्सो इन रेट्रोस्पेक्टिव्ह मीटिंग. एनी इम्प्रुव्हमेंट, मग ह्या ज्या चुका झाल्या, मग त्या चुका होऊ नये म्हणून मग काय करायचं. सो दॅट इज सोल्युशन वी यूज टू आयडेंटिफाय और वी यूज टू राईट इन दॅट retrospective meeting as well. Understood? Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. Yes. And then there is one more topic called what will you be your daily routine. Okay. काय असेल डेली रुटीन तुमचं? लॉग इन करायचं, ईमेल्स चेक करायचे, राईट, काय इम्पॉर्टंट काय टास्क तुम्हाला असाइन केली आहे ती गो थ्रू करायची, राईट. मीटिंग्स, डेली स्टेटस मीटिंग अटेंड करायची,
राईट. दॅट इज ऑल्सो स्क्रम मीटिंग. ओके. देन तुमचे जे काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, टेस्ट केस डिझाईन करायच्या, टेस्टिंग करायचं, ओके, क्लायंट इंटरॅक्शन, युजर अनालिसिस, युजर स्टोरी अनालिसिस, जे काय असेल ते तुम्हाला करायचं. सो दॅट विल बी युअर डेली रुटीन इन युअर ऑफिस. अंडरस्टूड? ओके. एनी डाउट्स टिल नाउ? काही डाऊट आहे का? Hello, sir. येस. Sir, defect fixing means what? Defect fixing. ओके. आता लेट्स से तुला रिचार्ज करायचे. ओके. यू आर टेस्टिंग द रिचार्ज फंक्शनॅलिटी आणि रिचार्ज होत नाहीये. ओके. मग आपण क्लायंटला तसंच देतो का तो डिफेक्ट? नाही. मग काय करतो त्याचं डिफेक्टला? काय करतो आपण? रिझॉल्व्ह करतो. राईट. रिझॉल्व्ह करतो म्हणजे फिक्स करतो. कोण फिक्स करणार? तुला कोड लिहिता येतो का? नाही. कोण करणार मग? Developer. Yes. So developer will fix that and again we are going to retest that defect. म्हणजे तो डिफेक्ट परत ऑकर होतोय की नाही, परत येतोय तर नाही ना, ते आपण चेक करतो, व्हेरीफाय. जर येत असेल परत तर अगेन आपण डेव्हलपरला इन्फॉर्म करतो की डिफेक्ट इज रिऑकरिंग. इफ नॉट देन वी क्लोज दॅट डिफेक्ट आणि मग ऍप्लिकेशन वर्किंग फाईन, मग आपण कस्टमरला देतो. ओके. सो दॅट इज फिक्सिंग. डेव्हलपर विल फिक्स दॅट डिफेक्ट. ओके. Okay. Yes. Anything else, guys? सर, जेव्हा आपण हा. टेस्टिंग तेव्हा आपल्याला काय काय टेस्ट करायचं आहे ह्याची काही चेकलिस्ट असते का? ते आपण टेस्टरनं ठरवायचं असते की काय काय चेक करायचं? येस. सो देर इज अ टेस्ट प्लॅन जो तुम्हाला स्प्रिंट प्लॅनिंग मीटिंग मध्ये मिळतो डेव्हलपर टेस्टर लीड कडून, की तुम्हाला या स्प्रिंट मध्ये काय काय टेस्ट करायचंय. द टास्क, राईट, द लिस्ट ऑफ टास्क विच वी नीड टू परफॉर्म अँड हु इज गोइंग टू परफॉर्म दॅट टास्क. ओके. सो दॅट इज चेकलिस्ट. येस. आपण बघणार आहोत अपकमिंग लेक्चर मध्ये. ओके. थँक्यू. येस. गुड क्वेश्चन. बट what next? Any questions? Any doubts till now? Hello, sir. Yes, Nikhil. Suppose we have suddenly received a change in the requirement. Is that our challenge? No, that is our the agile. We have to work like that only. Okay. That is the beauty of agile. That is the working of agile. किती वेळा पण रिक्वायरमेंट येऊ, आपल्याला त्या फुलफिल करायच्यात, आपल्याला त्या इम्प्लिमेंट करायच्यात. Okay, sir. Yes. That's why agile वापरतो ना आपण, नाहीतर वॉटरफॉल मॉडेल वापरला असतं. So that is again that will be not the disadvantage or that is not will be the challenge. Okay. Okay, guys, we have till 10 minutes. So any questions? Remaining topic I am going to start by tomorrow. The integration testing. हा अमृता. अनअवेलेबिलिटी ऑफ राईट सेट डेटा आणि एकदा एक्सप्लेन करा ना. ओके. आता तू टेस्टिंग करतेस अमृता, तुला टेस्टिंग करायचंय लॉग इन फंक्शनॅलिटीचं. तुला काय काय टेस्ट डेटा लागणार आहेत किंवा काय काय इनपुट्स लागणार आहेत सांग. युजर आयडी, पासवर्ड. बरोबर. आता तो युजर आयडी पासवर्ड व्हॅलिड काय आहे, व्हॅलिड युजर नेम पासवर्ड काय आहे, हे कुणाला हे कुठून हे तुला मिळालंच नाही. लॉग इन करायला तुला काय हवं? व्हॅलिड युजर नेम, व्हॅलिड पासवर्ड. बरोबर. व्हॅलिड पासवर्ड. डेटाच तुझ्याकडे नसेल तर तुला फुलफिल करता येईल का? सक्सेसफुली लॉग इन होतंय की नाही होतंय? नाही होणार ते. ओके. सो दॅट इज चॅलेंज. मग जर असं होतं ऑर्गनायझेशन मध्ये, तुला टेस्टिंग करायचं आणि तुझ्याकडे डेटाच नसतो. आता तुला रिचार्ज करायचंय, ठीक आहे, तुला वेगवेगळे रिचार्ज करून बघायचे, बट तुला व्हॅलिड प्लॅनच माहित नाही. प्लॅन म्हणजे अमाऊंट, राईट, की ते 289 आहे किंवा 200 काय आहे. ओके. So that is, if you are not getting that, if you are not receiving that from client, so that is one of key challenge, key not right set of test data. ओके. Yes. सर. Yes. हॅलो सर. Yes. सर, जे स्प्रिंट ड्युरेशन असते ना, सपोज 10 days स्प्रिंट ड्युरेशन आहे, तर त्याच्यामध्ये डेव्हलपर्स आणि टेस्टर्स साठी स्पेसिफिक टाइम म्हणजे स्पेसिफिक डेज अलोकेट केलेले असतात का? ओके. सो जे आपण स्प्रिंट प्लॅनिंग मध्ये ठरवतो काय, की कोण कशावर काम करणार आणि किती वेळ काम करणार, राईट. देन स्क्रम मास्टर विल आस्क द टाइमिंग, द टेंटेटिव्ह टाइम, की डेव्हलपरला विचारणार की बाबा हे युजर स्टोरी कधीपर्यंत तुझं डेव्हलपमेंट पूर्ण होईल. लाईक
सो येस, डेव्हलपर आधी संपवतो, मग आपल्याला टेस्टिंग करावं लागते, बरोबर. सो जेव्हा डेव्हलपर डेव्हलप करत असतो तेव्हा आपण मग टेस्ट केस डिझाईन करणार, आपण हा टेस्ट डेटा प्रिपेअर करणार, आपल्याकडे टेस्ट डेटा आहे की नाही ते चेक करणार. सो फिक्स म्हणजे मग डेव्हलपर टायमिंग सांगतो की अनालिसिस करतो ना, युजर स्टोरी अनालिसिस म्हणजे काय, रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करतो अँड देन त्याला एक आयडिया येऊन जाते की त्याला हा कोड डेव्हलप करायला किती वेळ लागणार आहे, 1 दिवस, 2 दिवस, 4 दिवस. ओके, सो दॅट ऑल गेट Okay. डिस्कस इन दिस प्लॅनिंग मीटिंग. ओके, असं स्पेसिफिक नाही, Okay. इट माइट बी व्हेरी राईट. काही काम करायला तुला पटकन होईल, काही काम असेल कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट असेल तर वेळ लागेल, राईट. बट Yes. असं फिक्स नाही Yes. की सोपं जरी असलं तरी 5च दिवसात संपू आणि खूप अवघड असलं तरी 5च दिवसात संपू, म्हणजे पुढचे 5 दिवस टेस्टिंगला मिळतील. नो, असं नसतं. ओके.